자, 오늘 통합형 문제 한번 다뤄보면서 여러분들의 실력을 한번 점검해 보도록 할게요. 자, 오늘 수업에서 제가 여러분들께 무엇을 알려드리고 싶냐면요. 혹시 여러분들이 지금 리딩 내용을 분석을 할 때 논제 what을 알고 들어가야 되잖아요. 그런데 이 의미가 알쏭달쏭해. 이 의미가 알쏭달쏭한 이유는 단어 자체를 모르기 때문에 그럴 수도 있겠지만 또는 그 단어의 쓰임이 문법에 따라서 뉘앙스가 달라질 수도 있거든요. 그것 때문에 여러분들이 혼란스럽기도 할 수 있어요. 그런 경우에 과연 내가 답안지를 어떻게 작성을 해야 좋을 것인가와 관련된 패턴도 알려드릴까 합니다. 알겠죠? 자, 지금 오늘 우리가 다루게 될 타이틀 한번 보도록 할게요. Substituting 이라는 단어. 이 단어가 관건이에요. 알겠죠? 원래 substitute 이렇게 들어가면 대체하다 라는 의미를 가져가는 동사 정도는 여러분 다 알 거예요. 그러면 이 명사를 만났을 때 substituting 이라는 단어를 형용사로 볼 것인가 명사로 볼 것인가에 따라서 이 단어 조합의 의미는 달라져요. 알겠죠? 자, 여러분들 형용사로 쓸 거야, 부사로 쓸 거야 라는 맥락이 지금 무슨 말이냐면 지금 보고 있는 substitute 라는 동사가 있어요, 여러분들. 이 동사를 여러분들이 기본적으로 자, ing를 붙인다 라고 생각했을 때 두 가지로 생각할 수 있어요. 첫 번째, 명사로 쓰겠다 라고 하면 동명사를 생각하신 거가 될 거고요. 나는 형용사로 쓰겠다 하는 사람은 분사로 내가 생각을 하겠다라고 하는 거예요. 즉 동사에 ing를 붙여서 만들 수 있는 그런 준동사로는 동명사도 분사도 가능하니까요. 그래서 동명사가 쓰이게 되면 말 그대로 명사가 되겠죠. 이 명사가 됐을 때 substituting spaces는 과연 무엇일까요? 대체하다에서 대체하다의 의미를 가지는 명사로 간 거예요. 그럼 대체 또는 대체하기 정도로 바꾸면 되겠죠, 여러분들. 그럼 한국말로 명사가 된 거고, 그러면 동명사가 된 거예요, 여러분들. 그러면 spaces가 같이 들어가면 이 동명사는요, 종 대체하기 정도가 되겠죠. 즉, 종을 대체하기라는 말은 종을 대체하는 뭔가 방법론과 관련된 내용이 만들어지는 거예요. 대신에 substituting 이 자체를 내가 형용사로 보겠다 하면 spaces라는 명사가 있기 때문에 이렇게 꾸며주면 되겠죠. 그럼 꾸며주면 뭘 것 같아요? 대체하는 종 이렇게 될 거 아니에요, 여러분들. 알겠죠? 그럼 대체하는 종 이렇게 들어가면 왠지 대체하는 종? new spaces 같은 느낌 아니에요, 여러분들? 알겠죠? 얘는 들여온 종이야, new spaces야, 또는 invasive spaces야, 또는 대체하는 종이야. 뭐 이 정도 느낌이 될 것 같으니까, 알겠죠? 그래서 여러분들이 오늘 생각하셨어야 되는 내용 중에는 이 아이가 내가 지금 분석해야 되는 지문 안에서 종을 대체한다라는 방법론에 대한 이야기인지 또는 대체하는 종이라는 외래종 자체에 대한 이야기인지부터 판단을 했었어야 돼요. 알겠죠? 그래서 그 부분과 관련된 패턴 지금부터 확인해 보도록 할게요. 알겠죠? 이렇게 썰을 길게 푸는 것보단 실물을 보여드리는 게 더 유리할 것 같으니까 3분 동안 여러분들 리딩 노트 테이킹 하면서 다시 한번 정확한 정보를 소팅해 보시는 걸로 가죠. 시작!
Now, listen to part of a lecture on the topic you just read about. When scientists are dealing with disappearing species, one of the methods that they can use to stabilize an ecosystem is species substitution. The author of the reading maintains that his practice tends to do more harm than good. However, while these claims are indeed important issues to consider, substitutions must sometimes be made to prevent irreparable damage to the ecosystem. The author's first point is that species substitution is unnecessary because other species typically adapt to fill the vacancy left by an extinct species. Yes, it is true that this does occur in nature, but you should know that the process can take a very long time. This means that serious damage could be done to the ecosystem during that period because the niches would remain unfilled for too long. Therefore, relying on this natural process alone is impractical. Invasive species are a serious threat that should not be underestimated. However, the majority of deliberate introductions that have led to negative results were due to a lack of post-management. The species mentioned in the reading were not monitored and were allowed to spread freely throughout their new environment. For example, cane toads were introduced to Australia by merely setting them free in the wild. If a test group had been monitored in a contained area, researchers could have predicted such an outcome and chosen a different species to introduce. According to the author, the reintroduction of members of the same species from a different population could cause irreversible damage as well. However, we should keep in mind that the animals that cause the most disruption to an ecosystem are usually large predators like lions and wolves. Fortunately, they can easily be monitored by scientists who have attached tracking devices to them. So there shouldn't be a problem because they can be captured and relocated if they cause damage to the ecosystem. 자, 이렇게 들어가면 1분 정리하는 시간이 만들어질 것 같아요. 알겠죠? 자, 지금은 전체 뷰를 띄워드리지 않고요. 각각의 리딩을 조금 더 키워서 스페시픽하게 분석 들어가 보도록 할게요. 오늘 시험 같은 경우에는요, 리딩 내용이 어려웠던 맥락입니다. 알겠죠? 자, 확인 들어갑시다. 어려워도 여러분들이 잡으실 걸 좀 더 줄이신다면 충분히 쉬워질 수도 있었을 것 같아요. 자, 많은 과학자들이 옹호하고 있는 건 substituting species. 자, 확인되셨나요? 종을 대체하는 방법에 대한 이야기였어요? 아니면 대체하는 종에 대한 이야기였어요? 1번, 2번. 하나, 둘, 셋. 오케이. 방법에 대한 이야기였죠. 그리고 종에 뭔가 대체하는 그 방법을 옹호하는 과학자들이 있어요. 이 패턴 안에서 논제를 제시했죠. 즉, substituting species를 하겠다라는 거는 결과적으로 equal 시스템을 support 하기 위함이다, maintain 하기 위함이다 라는 패턴으로 주장을 하고 있나 봐요. 그런데 여기서 여러분들이 잡아야 되는 건 어떤 주장을 놓고 리딩의 주장은 이 내용은 잘못되었습니다 라고 이야기를 하고 있는 거예요, 여러분들. 즉, 어떤 토론 상황에서 자신의 반대 입장을 먼저 제시한 후에 자신은 이 자체가 잘못됐다라고 주장을 마지막에 깔아준 맥락이다라고 이해하시면 될 것 같네요. 자, 그래서 쉽게 여러분들은 지금 substituting species 자체를요, 조금 더 직관적으로 표현한다면, 자, 대체하는 종, 즉 종을 대체하는 그 방법에 대한 필요성이 있다, 없다를 놓고 지금 논의하는 것 같다라고 생각하시는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그렇게 하고 난 다음에 리딩의 패턴은 필요 없어요. 렉처는요, 필요해요. 라는 맥락이었고요. 자, 리딩 내용 조금 더 정확하게 볼게요. 자, 이변 없이 첫 번째 문장이 topic sentence였어요. The loss of, 자, 손실입니다. 어떤 손실이에요? Species. 종이 사라진다라는 것 자체가요. It's not necessarily a disaster. 이게 그 재앙은 아니에요. 이게 메이저예요. 알겠죠? 보통 종을 들여오자라고 주장하는 사람들이 대체로 이런 상황일 때 하나의 솔루션으로 제시하는 방법이 자, substituting species거든요. 그러면 야, 없어졌다라고 해도 데려오지 마. 왜? 없어지는 건 문제가 아니니까. 이게 핵심입니다. 여기서 여러분들은 다들 캐치하셨었어야 돼요.
물론 이게 메이저기 때문에 제가 기본반에서는 메이저 잡았으니까 그 다음으로 툭 하고 들어가는 거예요. 하지만 여러분들은 야, 종이 없어지는데 재앙이 아니라고? 이게 상식선을 벗어나는 거잖아. 상식선을 벗어나면 반드시 근거가 필요해요. 알겠죠? 그래서 근거가 뭐가 있을까라고 봤더니 결과적으로 이 패턴에 대한 이유가 여러 번 반복됩니다. 자, 일단 가장 기본적인 맥락으로는 전문 용어 나오죠. Species succession, 종의 계승이라는 그런 내용이 있거든. 선생님, 종의 계승? 이게 뭔지 몰라요. 모르면 그냥 보고 베끼던가. 근데 모르는 단어를 베끼려고 해도 찜찜하잖아요. 그러면 조금 더 챙겨볼까요? 그거는 자연스럽게 발생되는 모르는 단어야. 자, 그걸 조금 더 읽어볼까? 그러면 어떤 종이든 filling in the gap. 틈을 채워준다고요. 종의 계승이라는 게 딴 놈이 그 자리를 차지해 나가는 걸 종의 계승이라고 부르나 봐. 그래서 종의 계승이라는 한국말 자체를 몰라도 상관없어요, 여러분들. 알겠죠? 즉, 뭔가가 사라졌는데 그 사라지는 그 틈 자체를 메우려고 우리가 substituting spaces라는 행위를 하고 있는데 그 틈, 인위적으로 메우지 마라는 게 핵심이었고요. 그 핵심과 관련된 이유로는 원래 자연스럽게 다른 종이 메워줄 거니까 그걸 전문용어로 spaced succession이라고 부르는 거네. 그렇게 들어간다면 첫 번째 바디에서 여러분들 크게 어렵게 생각하지 말고요. 종이 없어지는 것 자체는 문제가 아니야. 이게 메이저. 왜냐면 다른 아이가 자연스럽게 채울 거니까. 그래서 여러분들 여기서 제일 중요한 말은 뭐냐면요. naturally 이걸 이해하는 거예요. 그리고 이 naturally 자체가 기본적으로 어려운 말도 아니잖아요, 여러분들. 어려운 단어를 빨리 버리고 쉬운 내용으로 정확하게 이해하는 게 서머리의 묘미예요. 알겠죠? 즉, 갭이 생기면 필링하는 건 자연스럽게 일어나는 현상이야. 그러니까 걱정하지 말자, 데리고 오지 말자. 이게 첫 번째 리딩이었어요. 자, 그러면 두 번째 내용으로 한번 가보도록 합시다, 여러분들. 두 번째 내용에서 여러분들이 또 챙기셨어야 되는 것, 이변 없이 첫 번째 문장이 메이저였습니다. 알겠죠? 자, 결과적으로 심각한 결과 뭐라고 해요? invasive. 여러분들 원래 invasive가 무슨 뜻이에요? 보통 우리 한국 친구들이 외울 때 침략의 이렇게 많이 외우시거든요. 근데 invasive는 침략이라는 한국말로 정확하게 우리가 뭐 번역이 되어 있지만 원래 뉘앙스는요. 뭔가 외부 인자가 아주 손쓸 여력 없이 빠르게 퍼지는 이라는 의미를 가져가요. 알겠죠? 그래서 적들이 몰래 들어와서 확 퍼져가지고 다 뺏어가니까 우리가 침략의 이렇게 기억을 하고 있는데 그렇게만 공부하면 너무 invasive라는 의미를 여러분들이 전쟁에만 쓸 것 같아서 알겠죠? 그래서 기본적으로 빠르게 손쓸 틈 없이 퍼져나간다라는 의미를 가지고 있으면 여러 군데 써먹을 수 있을 것 같아요. 알겠죠? 즉 그런 invasive하다라는 그런 결과를 준단 말이야. 이렇게 들어가요. 여러분들 여기서 보시면 wreak 보이죠? wreak 하면 이게 뭐예요? 좀 단어가 어려운가요? 이게 destroy 하고 비슷해요, 여러분들. 그래서 파괴된 이라는 맥락입니다. 그 다음에 havoc 이건 뭘까요? 이게 아까 첫 번째 바디에서 쉽게 나왔던 gap의 뜻이에요, 여러분들. 알겠죠? 그래서 빈틈 정도의 의미를 보시면 되겠네요. 자, 그러면 1패턴은 중요한 말은 아니고요. 한마디로 그들의 서식지가 된다는 거죠. 그러면서 예로 들어가는 게 지브라마셀, 케인터드가 나오는데 여러분들 지브라마셀하고 케인터드를 스펠링까지 외울 필요는 없지만 그래도 대명사로 하나 가져갑시다. 대명사. 어떤 대명사냐? 선생님 이거 대명사 아니잖아요. 어떤 대명사냐면 신종 이그젠플의 대명사예요. 알겠죠? 그래서 뭔가 신종 이야기가 나왔을 때 특히나 신종과 관련돼서 나쁜 이야기 하고 싶을 때 제일 많이 등장했던 샘플들이에요, 여러분들. 알겠죠? 그래서 알고 있으면 갑자기 내가 지금 리딩 문제를 풀고 있는데 지브라마셀이 나오는 거야. 그럼 외래종 이야기를 하나 보지 뭐. 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 푸른 홍합입니다, 여러분들. 자, 그 다음에 케인터드 하면 사탕수수 두꺼비 정도 생각하시면 되고요. 여러분들 실제 본 적은 없겠지만 사이즈가 좀 크고요. 좀 어글리하게 생겼어요. 그리고 문제는 얘가 독이 좀 많대요. 알겠죠? 그래가지고 실제적으로 이 아이 같은 경우에는 오스트레일리아, 호주 같은 곳에서는 좀 많이 문제가 돼요. 막 가든에서 막 튀어나오고 막 그러거든요.
어쨌든 그런 아이입니다. 알지 않아도 됩니다. 우리나라로 따지면 황소개구리 어때요? 황소개구리 혹시 알아요? 아, 모르는구나. 황소개구리가 97년도에 선풍적으로 우리나라에 들어왔거든요. 동남아에서. 왜냐하면 식용으로요. 그 아이 맛이 닭다리 맛이 나가지고 한때는 닭꼬치의 재료로 사용하다가 사람들이 혐오식품이다 라고 해가지고 그냥 갖다 버렸거든요. 수입해왔던 아이를. 그래가지고 지금 난리 부르스가 난 거예요. 황소개구리 때문에. 알겠죠? 비슷한 사건입니다. 자, 어쨌든 그런 아이가 왔어요. 어쨌든 그런 개체가 폭발적으로 증가하는 거예요. 그래서 디브로 막 먹어 삼키는 거예요. 많은 종들을요. 이렇게 들어갔어요, 여러분들. 알겠죠? 그럼 결과적으로 여러분들 두 번째 바디 열심히 읽긴 하였으나 필요한 건 인베이시브 그리고 스토리텔링에 지브라마셀과 케인터드 2개 정도 나왔다. 이렇게 챙기시는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 여기서 우리 고득점반답게 팁 하나 드릴까요? 리딩에서 지금 이그샘플이 2개가 나왔거든요. 제가 리딩 분석하실 때 원인 내용 나오면 주목하지만 이그샘플이 이렇게 스토리텔링으로 들어갈 때는 대충 누군지만 보고 그냥 무시하셔도 상관없습니다 라고 했거든. 필요하면 나중에 보고 쓰면 되는 거니까. 단 이제부터는 이거 찾읍시다. 스토리텔링이 되고 있는 아이가 한 개가 아니고 2개 정도 나열되었을 때 이걸 일단 다 잡아놓으세요. 왜? 나중에 리스닝에서 이 아이를 써먹는지 안 써먹는지 확인하려고요. 알겠죠? 그리고 혹시나 이 2아이 중에 한 놈만 써먹는다라면 노트 테이킹 하는 과정에 표시해 두세요. 알겠죠? 자, 리딩에서 지브라마셀과 캐릭터들을 언급하였으나 렉처에서 전혀 언급이 없다. 그러면 리딩의 마이너 싹 무시하고 메이저만 답안지에 넣을 거예요. 단 리딩에서 지브라마셀과 캐릭터드 이야기를 했는데 렉처 들어갔는데 지브라마셀 언급 없이 캐릭터드 이야기만 했다면 이때는 만약에 여러분들이 리스닝 내용에 지브라마셀 이야기가 들어가는 순간에 없는 내용이 되는 거예요. 그거 확인하려고요. 알겠죠? 그래서 이 패턴은 뭐냐면 디테일하게 쓰는 걸 좋아하는 고득점반일수록 쓸데없는 디테일이 들어갈 수 있는 그러한 함정 포인트에 빠질 수도 있는데 그 함정 포인트가 될 수 있으니 함정이 아니게 미리 비껴나가시라는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 그래서 일단 기초반 같은 경우에는 이런 디테일들 아예 무시할 거거든요. 근데 여러분들은 안 무시할 것 같아서 제가 주의 드리는 거예요. 알겠죠? 아까 들어봤을 때 진짜 그랬죠? 지브라마셀 언급 없이요. 케인터드 이야기만 했었습니다. 알겠죠? 자, 그렇게 들어가고 이제 세 번째 들어가도록 합시다, 여러분들. 자, 세 번째 렉처에서는 이걸 가지고 놀아요. 자, 세 번째 렉처에서 이게 지금 렉처 내용이죠. 자, however 다음에 부정적인 결과가 있다라는 건 인정했어요. 그런데 어떤 포인트에서 원인을 달리 잡죠. 그 문제를 초래하는 건 결과적으로 lack, 결여되어 있는 거야. cost management가. 요걸 잡으셨었어야 돼요. 알겠죠? 그래서 이 패턴을 잡으셨어야 됩니다라고 지금 명시해둔 맥락이죠. 자, 두 번째 들어가도록 할게요. 세 번째 들어가도록 합시다. 세 번째 같은 경우에는 전체 생태계 교란과 관련된 이야기가 나오면서 그 전체 생태계 교란 맨 마지막에 보면 푸드 체인에 되돌릴 수 없는 데미지를 초래할 수 있습니다 라고 이야기가 나왔죠. 자, 그러면 이 패턴을 놓고 다시 한번 아까 빠졌던 첫 번째 바디 들어갑시다. 첫 번째 바디에 종의 계승 자연스럽게 틈을 채워줄 거야. 그래 그건 맞아. 살짝 인정했어요. 포인트는 요것만 잡아냈었으면 돼요. 야, 그런데 그 자연 현상이라는 게 시간이 너무 오래 걸려. 알겠죠? 요거 잡으시면 일단 핵심 내용 잡은 거예요. 그 이후에 만점 받고 싶으면 이로 인해서 일어날 수 있는 결론까지 여러분들이 파급적으로 진술하셨다라면 만점 대상이 될 수 있어요, 여러분들. 알겠죠? 그래서 원인과 결과가 나왔을 때 일단 고득점이 되기 위해선 원인 잡아야 돼요. 그리고 만점이 되기 위해선 그 원인으로 결론을 완성해 주셔야 돼요. 알겠죠? 충분히 예측 가능하잖아요. 하지만 네가 표현으로 직관적으로 써주셔야 돼요. 알겠죠? 자, 그리고 두 번째 같은 경우에는요, cost management, 사후 관리 이야기가 무조건 들어가줘야 돼요. 알겠죠? 그럼 맨 마지막 세 번째 같은 경우에는 뭐였어요? 세 번째는 두 번째와 헷갈릴 수 있었어요. 왜냐면 동일한 단어가 두 번째와 세 번째가 반복됐거든요.
모니터라는 단어요. 모니터라는 단어가 두 번째 바디에도 나왔고요. 솔직히 두 번째 바디에 포스트 매니지먼트라는 단어를 못 잡아도 돼요. 대신에 이해로 적으시면 돼요. 포스트 매니지먼트라는 정확한 명사를 못 잡았는데 뒤쪽에 들어갔더니 일단 데리고 오고 난 다음에 계속해서 지속적으로 모니터하고 그리고 문제가 발생되면 빨리 반응을 하면 돼 라는 패턴으로 설명이 이어지더라고요. 그러니까 사후 관리라는 패턴을 설명으로 이어졌던 마이너였거든요. 그래서 여러분들은 이때 모니터라는 I로 포스트 매니지먼트라는 I를 대체할 수도 있었다라는 거지. 근데 문제는 뭐였냐면 세 번째 바디에도 모니터라는 단어가 나왔거든요. 그래서 어정쩡하게 답안지를 썼던 학생들 중에 세 번째 바디의 핵심을 매니지먼트, 즉 포스트 매니지먼트와 똑같은 맥락으로 비슷하게 설명해버리면, 즉 종을 들여와서 계속 모니터하면 결과적으로 전체 생태계 교란하는 것도 막을 수 있을 거야. 이렇게 적어버리면 세 번째 바디의 핵심이 빠진 거예요. 왜냐면 세 번째 바디의 핵심은 좀 더 직관적으로 다른 게 있었거든요. 사후 관리를 하는데 뭐를 집중적으로 그 뭐를이 들어가야 돼요. 알겠죠? 즉 두 번째 바디는 그냥 제너럴하게 사후 관리. 알겠죠? 세 번째 바디는 사후 관리 중에 특정 대상이 들어가고 그 특정 대상을 잡으셨어야 되는데 그 특정 대상 알고 보면 단어 어렵지도 않아요. Large Predator입니다. 알겠죠? 그래서 문제를 초래하는 동물이 large predator, 요게 핵심적인 패턴입니다. 알겠죠? 그러니까 large predator, for example, lion, wolves 이렇게 나왔거든요. lion, wolves 빼도 상관없어요, 여러분들. 중에 하나만 줘도 상관없는 거고. 그럼 결과적으로 이런 아이들은요, 자, 쉽게 관찰도 가능하고요, can be caught, 자, 쉽게 잡히기도 한다라고요. 이렇게 들어가면 일단 완성되는 맥락이 될 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 이렇게 들어가면 여러분들 전체적으로 잡으셨어야 되는데요. 다시 한번 챙겨보면 첫 번째 바디의 핵심은 뭐였었어요, 여러분들? 기본적으로 invasive다라고 이야기를 했더니 자, space succession이 있다라고 이야기를 했더니 결과적으로 그런 행위에 의존하기에는 너무 시간이 오래 걸리기 때문에 실용성이 떨어진다라는 패턴. 그 다음에 두 번째 같은 경우에는요. 결과적으로 문제를 초래했던 아이들은 이 아이들 자체가 문제가 아니라 우리가 관리를 제대로 안 했기 때문이다 라는 거. 그리고 이 패턴이 조금 더 연결되어서 관리를 하더라도 large animal에 포커스를 맞춰서 우리가 모니터 해주면 된다 라는 맥락으로 들어가면서 전반적 맥락에서 리딩에 대한 내용의 논박으로 들어가고 결론은 종의 대체라는 건 필요합니다 라는 단서가 나오더라고요. 자, 그리고 다시 한번 확인해 볼까요, 여러분들? 자, 여기서 보시면 substitution 보이죠? 자, substituting spaces 여기서 헷갈렸던 사람은 substitution이라는 패턴 자체가 대체라는 명사잖아요, 여러분들. 그러니까 혹시나 아직까지도 이게 외래종 자체를 언급하는 건지 긴가민가 했던 사람이라면 여기서 정확하게 지금은 종의 대체라는 것 자체를 언급하는 거야 라고 정확하게 썰을 풀어주는 거예요, 여러분들. 그래서 초기에 정확하게 이해가 안 되면 버리고 밑에서 조금 더 집중하시면 언젠간 등장했을 거라고요. 알겠죠? 자, 그러면 여기까지 노트로 여러분들이 내용을 잡아 오셨던 것 같으니까 지금 어떤 답안지 한번 넣는 작업도 만들어 봅시다, 여러분들. 알겠죠? 여러분들의 글을 보니까 답안지 넣는 거야. 너무 잘하시더라고요. 표현도 너무너무 훌륭하시고요. 그럼에도 불구하고 샘플링을 보여드릴 때는 조금 더 쉽게 가보도록 합시다. 자, 리딩과 렉처 둘 다 종의 대체에 대한 이야기. 포인트 잘 잡고요. 만약에 이게 이해가 안 됐던 사람은 쓸데없이 변형하려고 하지 말고 리딩에 제시됐던 명사 그대로 보고 딱 집어넣는 거예요, 여러분들. 근데 전반적 내용이 이해가 됐다 하는 사람이라면 그 표현을 좀 더 정확하게 직관적으로 만들어주시면 여러분들의 능력이 올라갈 수도 있을 것 같다는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 아니면 세 번째 바디에 나왔던 substitution이라는 단어 자체를 활용했어도 됐었을 것 같고요. 자, 그러면서 종의 대체 바로 이렇게 썼던 거예요, 여러분들. 알겠죠? 종의 대체 자체는요 훨씬 더 뭔가 불리한 점이 많더라고요. 장점보다는요. 라는 패턴 이외에 뭔가 문제를 초래할 수 있다 또는 좋지 않다 라는 설명을 해주시면 될 것 같습니다.
자, 그리고 저는 어김없이 리딩에 대해서 렉처는 반응 표현으로 들어가면서 제가 그동안 수업 시간에 알려드렸던 반응 표현 중에 한 개 제시해 봐 드렸어요. 실제 요즘 기출 문제에서 렉처의 반응으로 이 표현 자체를 참 많이 쓰더라고요. 요즘 대세 표현인가 봐요. 그래서 이걸 제가 여러분들에게 서론에 보여드렸어요. 자, 그리고 실제적으로 정확하게 내용을 이해한 사람인 경우에 이렇게 반응으로 들어가도 좋고요. 아니면 반응 대신 여러분들은 리스닝의 주장을 정확하게 명시하거나 반응과 주장을 같이 덧붙이는 것도 괜찮은 방법이 될 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 무리수는 안 드는 걸 추천해 드릴게요. 첫 번째 바디 바로 들어갈게요. 첫 번째 바디 컨셉을 두 가지로 한번 가볼 거예요. 왜냐면 일단 기본이 탄탄하면 흔들릴 것도 없거든요. 기본이 일단 리딩 놓고 렉처는 논박이니까 그게 counter argument, 논박이라는 뜻입니다. 자, 그러면 저자가 언급했던 것과 렉처가 언급했었던 거 내용만 잘 챙긴다면 템플릿 따위는 소용없잖아요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그럼 갑시다. 리딩 내용 들어갈게요. possibility, 가능성에 대해서 언급을 했죠. Another space is will adapt. 자, 또 다른 종이 적응할 거예요. 거기에 채우도록요. 무엇을 채워요? 자, when ecological niche 하면 틈, 갭으로 바꿔도 되겠죠, 여러분들. becomes vacant. 어떤 틈이 텅 비게 됐을 때 그 포지션을 채우게 적응해 나갈 거라고요. 지금 제가 했던 말은 spaces succession이라는 말 자체를 쓰지 않고 설명한 구조로 세팅을 한 거예요, 여러분들. 알겠죠? 이렇게 설명해도 충분히 리딩은 만들어졌잖아요, 여러분들. 근데 여기에다가 기본적으로 리딩의 메인 아이디어를 추가하는 방법도 꽤 괜찮을 것 같아요. 리딩의 메인 아이디어를 추가하면 어떤 효과가 있냐면 어떤 경우에도 메인 아이디어를 넣고 렉처가 인정하지 않아요. 그 말은 선생님, 지금처럼 선생님이 바로 렉처의 주장으로 바로 넘어가는 것도 괜찮지만 제가 선생님한테 처음 받았던 템플릿 중에 disagree with라는 그러한 아주 직관적인 표현을 써도 될까요? 메인 아이디어 다음에 disagree with는 무조건 맞다니까 여러분들. 알겠죠? 그래서 혹시나 리스닝 내용을 덜 잡았고 모자라게 잡았고 템플릿도 활용하고 싶은데 템플릿 활용 중에 이 표현이 과연 내가 써도 되는지 안 되는지 의심스럽다라면 리딩 내용을 전개할 때 리딩의 메인 아이디어를 같이 쓰게 되면 여러분들은 어떤 경우에도 강하게 아니다라고 하는 템플릿이 담아질 거라고요. 알겠죠? 하지만 많이 쓰시면 곤란하겠죠? 이 말도 반복되면 지루하잖아요. 알겠죠? 자, 그렇게 해서 한번 표현을 만들어 봤고요. 여기에는 however 또는 on the contrary directly disagrees with this statement라는 기본 템플릿 넣어도 상관없었다라고요. 자, 대신에 우리는 그냥 바로 이야기 템플릿 없이 내용으로 들어갈게요. 그거 unrealistic idea입니다. 왜 unrealistic해요? 이 표현은 impractical의 기본적인 paraphrasing이 되겠죠. 메이저부터 깔아준 거예요. 자, 이제부터 설명 들어갈게요. 왜냐면 말이야. natural spaces. 자, 기본적인 자연 spaces succession. 그러한 과정은요. 자, 리딩에서 보고 한번 만들어 봤어요. 그래서 리딩 거라고 명시해 준 거예요. 자, 어떨 것 같아요? take too long. 너무 오래 걸릴 것 같아요. 이 표현 하나면 일단 채점자 가이드북에 핵심적인 내용 코드는 잡은 걸로 들어가요, 여러분들. 이렇게 딱 들어가는 순간에 일단 내용 코드에서 여러분들은 기본적으로 고득점이 딱 올라가는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 고득이 나와도 만점은 잘 안 주잖아요, 여러분들. 그래서 만점을 위해서 완성으로 들어가도록 할게요. 따라서 렉처에 따른다면 Introduction of Substituting Spaces. 자, 종을 대체한다는 거 자체가 필요하더라고요. 결과적으로 여러분들 진짜 별거 아니죠? 안 써도 되는 거잖아요. 선생님, 이거 리스닝의 메인 아이디어인 거 다 알잖아요. 그럼에도 불구하고 안 쓴 느낌보다는 쓴 느낌이 완성형 느낌은 된다는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 그래서 바디 서머리는 언제 쓰면 좋다? 리스닝 내용을 정말 못 잡았을 때 써도 좋지만 핵심은 잡긴 잡았는데 본인이 느껴요. 이렇게 해서도 완성 느낌은 좀 아닌 것 같아. 할 때 활용해도 좋겠죠, 여러분들. 알겠죠? 그래서 경우에 따라서 본인이 선택해 주시라고요. 자, 그런데 이 패턴을 살짝 부분 논박으로 가보도록 할게요. 여기 살짝 인정하는 게 있더라고요. 자, space succession이라는 게 실제 일어나는 건 사실이잖아. 그럼에도 불구하고 시간이 너무 오래 걸리는 거 아니야? 이런 맥락으로 이야기를 잡겠다 하는 사람이라면 인정하는 내용을 살짝 곁들여 보자라고요. 알겠죠?
자, 저자가 언급했었던 맥락은요, 다른 아이가 채울 거라고 했고, 그래서 필요 없다라고 했잖아요. 그런데 여기에서 이 패턴 없더라도 이 부분은 맞잖아. 리딩의 내용을요, 부분적으로, 요 so 앞에 있는 내용을 인정했으니까요. 이렇게 하면서 렉처의 핵심적인 내용 들어가주면 되는 건데, 여기서 조금 더 디테일을 살리고 싶다 하는 경우에, 자, 무난하게 리딩의 진술이라고 쓰는 것도 좋지만, 정확하게 내가 쓸게요. 그래. 비록 렉처가 인정했죠. 자, 확인할까요? 인정하다, admit, 인정하다 동의어, concede 입니다. 자, 그래서 시인하는 패턴은 뭐예요? 자, 자연, 종의 계승 자체가 take place, 발생한다라는 건 인정했던 거예요. 정확하게 세팅 만들었고요. 자, 그런데 이제 지적하는 건 뭐죠? 이런 건 비현실적이고 그 이유는 이것 때문이죠. 자, 지금 리딩 다음에 렉처 문장 몇 개예요? 렉처 내용 하나밖에 없잖아. 문장 하나. 이거 문장 마침표 하나밖에 없으니까. 그런데 이 한 문장이 because라는 연결어로 꼬리를 물었죠. 그러면 채점자는 문장 개수로 평가하는 게 아니라 내용으로 평가한다라고 했죠. 메이저와 리스닝의 마이너를 잡자라고 했죠. because를 기준으로 해서 메이저 비현실적이다. 이게 탑텍스네스라고 해요. 마이너 근거죠. 근거는 일단 마이너 구조예요. 그런데 만점을 지고 있는 마이너 구조라고요. 한 문장을 쓰더라도 충분히 여러분들은 내용을 다 진술하였죠. 이렇게 됐을 때 여러분들의 평가는 더 좋아질 수 있어요. 똑같은 내용을 전달했는데 300자가 넘어갔어. 써머리인데. 똑같은 내용이 다 들어갔는데 250자 정도야. 그러면 채점자가 뭐 하는데 시간을 좀 덜 썼을 것 같아요. 250자 분석하면서 내용 잡는 게 덜 힘들었겠죠. 물론 끼케야 50자이긴 하지만 알겠죠. 그래서 기본적으로 가산점이라는 패턴은 써머리라는 말 자체를 또 여러분들이 생각할 필요도 있어요. 여러분들. 자, 충분히 타이핑도 좋고 충분히 이해력도 좋고 그래서 결과적으로 충분히 문장도 잘 만드는 사람이라서 정말 장황하게 표현을 다 잘 썼단 말이야. 그럼에도 불구하고 이 친구는 300이 넘어갔는데 똑같은 내용이 있고 이 친구는 250자 또는 200자인데 중요한 내용은 다 있어. 이렇게 들어간다면 만약에 굳이 둘 중에 한 사람을 선택해 주세요 라고 하면 써머리니까 예 라고 할 것 같지 않아요 여러분들? 그래서 혹시나 분량 많은 사람들은 조금 줄여보는 연습도 해보세요. 줄일 때 제일 먼저 줄일 수 있는 거 템플릿 안 쓰면 돼요. 알겠죠? 내용을 정말 잘 잡는 사람 같은 경우에는 템플릿 필요 없을 수도 있거든요, 여러분들. 그럼 템플릿을 조금 더 단순하게, 심플하게 만드는 게 유리할 수도 있어요. 특히나 요즘 워낙에 컴퓨터 자체 1차 채점 할 때 이게 너무 좋아졌어요. 성능이 좋아졌어요. 예전 같은 경우에는 진짜 그냥 문법 정도를 평가하는 맥락이었는데 요즘은 논리 구조라든지 아니면 표현을 어디서 뽑아왔는지 이러한 그럼 표절과 관련된 맥락도 검토를 하게 프로그램화했거든요. 이 표절을 어떤 기준으로 잡냐면 템플릿, 알겠죠? 그래서 이 템플릿이 다른 학생들한테 되게 많이 나오고 있었어 라고 하면 그게 프로그램화 되어버렸어요. 여러분들 알겠죠? 그렇게 하다 보니까 거기에 잴 수 없으면 걸려버리면 어떤 상황이 발생할 수도 있냐면 선생님 보통 3일에서 5일 정도 지나면 요즘 시험 점수 나와야 되잖아요. 그런데 갑자기 내가 홈페이지 딱 들어갔더니 이 아이가 uncounted 뭐 이런 식으로 해가지고 갑자기 뭐 이상한 메일이 하나 왔어요 라고 하면 너 거 다시 재채점 할 거야 라고 이렇게 메일이 오는 거예요. 그런 경우에는 보통 나중에 점수가 나오기는 하는데 한 열흘에서 길게는 15일 정도 딜레이가 될 수가 있거든요. 여러분들 그럼 재채점을 스스로 해주는 거야. 알겠다. 그런 경우에 걸릴 수도 있고 안 걸릴 수도 있는데 그 패턴을 템플릿에 너무 의존하는 경우에는 거기에 시스템에서 딱 걸려버릴 수도 있다는 거. 그래서 제가 기본반에서는 템플릿 중심으로 기본적인 학생들에게 빌드업을 좀 만들다가 90반 정도가 되면 템플릿을 일단 한번 기본적으로 가지고 쓰다가 한 3, 4주차 되면 해체를 한번 해봐 라고도 알려드리는 거예요. 여러분들 알겠죠? 그래서 적재적소에 좀 바꿔보시라고요. 자, 그러면 기본적으로 이 다음에 이어지는 바디 서머리야 뭐 알아서 여러분들이 취향껏 됐죠? 자, 그러면 자, 두 번째 바로 넘어갈까요? 두 번째 같은 경우는 이거 들어가도록 합시다.
자, 리딩에서 얘기했던 건 저거죠. different spaces가 도입되게 되면요. 걔네들은요. invasive 될 거예요. 왜? natural predator가 없으니까요. because 이하의 리딩이 마이너였어요. 여러분들. 알겠죠? 안 써도 되지만 그냥 한번 장황하게 만들어 본 거예요. 여러분들. 알겠죠? 자, 대조로 그대로 반대의 견해를 표명했죠. 실제 포인트는 뭐였죠? 야, 그런 부정적인 결과 누구 때문이라고요? lack of post management. 사후 관리의 결여 때문인 거야 라고 이야기가 정확하게 들어갔고요. 이 표현 하나만 들어가도 여러분들은 점수를 다 가져갈 수 있다라고요. 그 다음에 이어지는 바디 서머리야. 기본적으로 충분히 리스닝의 메인 아이디어나 리딩의 메인 아이디어는 아니다 라는 방법으로 여러분들이 연출할 수 있을 것 같으니까요. 알겠죠? 자, 그 다음에 세 번째 바로 들어갑시다. 세 번째 같은 경우에는요, 실제적으로 자, 전체 이코시스템, 알겠죠? 전체 이코시스템에 뭔가 교란을 만들어줍니다 라는 패턴이 만들어지더라고요. 자, 적절하게 리딩 내용 활용해서 잡아보시면 될 것 같고요. 자, 이 부분을 논박하면서 제안했던 건 이거였죠. 자, subject animals. 자, 대체하는 동물들은 말이야. 대체된 동물들은요, 쉽게 컨트롤될 수 있죠. 일단 메이저. 알겠죠? 자, 그래놓고 because 안에 그 아이들은요 large 큰 아이들이에요. 지금 large animal 하나밖에 안 잡았거든요. 그래서 수를 쓴 거예요. animal로 general하게 하나 주고 large animal로 specific하게 내용을 쪼갰더니 이 패턴 안에서 여러분들은 충분히 표현으로 두 개를 연출한 것처럼 세팅이 된 거예요. 여러분들. 자, 이렇게 들어가면서 실제적으로 확실한 내용, 디테일은 잡는다라면 이런 거였어요. 여러분들. 뭔가 추적 장치 같은 거 달아서 결과적으로 모니터하면 됩니다. 이런 디테일까지 제가 요구하잖아요, 여러분들. 알겠죠? 바이 이 안은 있었던 내용이라는 거 빼도 됩니다. 알겠죠? 그래서 여러분들은 큰 동물이기 때문에 우리가 모니터하기 쉬웠다 또는 컨트롤하기 쉬웠다. 요 정도의 정보만 있으면 점수 받는 데 문제가 없었을 거라고요. 알겠죠? 자, 그리고 포인트 알려드릴게요. 제발 첫 번째 바디와 두 번째 바디에 너무 정성을 들여서 시간을 너무 써버리지 마세요, 여러분들. 알겠죠? 실제 세 번째 바디가 제일 쉽게 출제가 되고 있거든요. 그런데도 불구하고 학생들이 세 번째 바디를 시간 관리에 실패를 해서 완성을 못하는 경우가 발생을 하더라고요. 통합형 같은 경우에는 아무리 앞쪽을 완벽하게 잘 세팅을 하였다 할지라도 바디 3개를 완성하지 못하면 점수는 일단 기본적으로 쉐어하지 않는단 말이에요. 알겠죠? 그래서 항상 연습하실 때 바디 하나에 5분으로 딱 공부하시는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 바디 하나에 5분씩, 그리고 서론 같은 경우에는 본인 스타일의 어떤 구조가 있을 테니까 보통 그러면 3, 4분 정도면 서론은 쓸 거니까. 알겠죠? 그렇게 여러분들이 연습을 하시면서 이제 나름대로 내가 이제 두 번째 바디를 작성을 할 때 딱 시간을 보는 거예요. 그래서 지금 시간을 봤는데 15분이 지금 넘어가고 있잖아. 그럼 난 지금 두 번째 바디에 일단 기본 메이저 흐름만 딱 잡는 거야. 그리고 세 번째 바디 먼저 넘어가세요. 세 번째 바디 넘어가서 일단 세 번째 바디도 기본 메이저 흐름을 잡아 놓으시라고요. 대부분의 경우 세 번째 바디는 쉬웠을 거니까 깔끔하게 여러분들이 답안지를 완성할 수 있을 거라고. 그렇게 하고 이제 남는 시간 동안에 아까 조금 부족했었던 바디에 들어가서 마이너를 좀 더 부풀리면서 추가 들어가는 거예요, 여러분들. 이렇게 들어가면 절대 시간에 실패하지 않더라는 거. 알겠죠? 자, 그렇게 해서 세 번째 바디까지 완성하시고 결론 같은 경우야 옵션이라는 건 이미 다 잘 아실 거고요. 알겠죠? 자, 그러면 전반적으로 통합형 패턴에서 여러분들 전반적인 내용은 리딩에서 주지만 이거 리딩이 너무 숨가쁘게 어렵다 하는 경우에 너무 부담스럽게 생각하지 말고 핵심을 잡고 렉처 먼저 듣는 거예요. 렉처에서 오히려 더 쉽게 나올 수도 있는 거니까. 그리고 그 패턴을 각각 정확하게 포인트 딱 잡고 이거 논박, 요거 논박, 요거 논박 이렇게 핵만 움직이면 템플릿과 관련돼서는 보통 논박이 맞아요. 다. 그런데 좀 더 디테일하게 풍성하게 잡는 사람일수록 어떨 때는 인정도 해야 되고 논박도 해야 되고 이런 걸 나누어서 생각해 봐야 될 수도 있다라고요. 알겠죠? 그래서 지금 이제 후반으로 가면 갈수록 제가 늘 강조하는 거 초심자의 행운은 여러분들에게도 열려 있어야 돼요. 알겠죠? 기본이 탄탄해야 기본적으로 여러분들의 점수를 그 기본에서 플러스 알파가 될 수 있다라는 거.
알겠죠? 그 기본에 오늘은 완성 좀 하자라는 거. 알겠죠? 자, 수고하셨고요. 잘 복습하시고 다음 시간에 또 만날게요.